خلقا وخلقا صلى الله عليه مكاره الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا صلى الله عليه لا يقوم ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل له المقتدر على جزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وله الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سورة أخلاقه الهيبة القوية التي تلتعب النظائر الأقوياء من البرية بنشر الأطراف الطرق والمنازل وبأرض ذكره وطيبت المجالس والمعابر صلى الله عليه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية ومفرد في خلقه وخلقه وبخصوصية ما من خلق في البرية محمود إلا تنقل عن زين الوجود صلى الله عليه بوصف حبيب وشانه وله العلا في مجره ومكانه أوصى بعزك وتعالى أجلها أخذت على نجم السهاد عنان صلى الله عليه وقد انبسط الكرم في ذنب الإمام فله العلم والطائع للنبي الكريم وحكاية ما مضى في هذا القدم من التكريم والتعظيم والخلق صلى الله عليه وسلم أن نمسي عمة الأقلام في هذا اللقاء والسلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بذلك يحصل وزنك ما يحصل التقدير فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دار الأوصاب المحمدية يقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالعمل المقبول والتوجه بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إلى تتوجه الآمال فتعوض وافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشى من الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب إليك المخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك بعبادك وساكيك وسنشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص الموصوف منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا
وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المعدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إننا نعظم برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أكمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وأزره ووالى وظهر وعم ببركته وشريفية أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار والشورى ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورا معنا موصورا. واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واقضي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بالحسن عصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن عصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بالحسن عصين من جميع البلايا، وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا، وآلمنا بالعمل بالطاعة والصدق من خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Bisa kok langsung aja. Oh ini bikin dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina wa ala alihi wasallam ajma'in. Sammaituka bima sammakallah Ahmad Hafin bin Nurman. Sammaituka bima sammakallah Ahmad Hafi bin Nurman. Sammaituka bima sammakallah bil azal Ahmad Hafi bin Nurman. Barakallahu fik, barakallahu fik, barakallahu fik, wa ja'alna salihin salin nabi wa bi alin nabi bi siri surati asrarul Fatihah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Rahmanir Rahim ya Hayy ya Qayyum ya Rahimul fuqara wa dha'fal masakin ya Hadil mudhillin ya Farjal karbatil makrubin awsil muslimin ya Rahimul mudhibin ya Ana ya Allah. Khususan Ahmad Hafi bin Nurman min awliyakal muttaqin ja'alna wa iyyahum min awliyakal muttaqin ja'alna wa iyyahum min awliyakal muttaqin wa syurna wa iyyahum bi zumrati ibadikal muqarrabin warzuqna khairat darain wa hafadna wa iyyahum min syarril kaunain wa hafadna wa iyyahum min syarril kaunain. Amin ya mujib as-sayyidin bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadid taqalain wa bi jamil muslimin bal ya min makan min arba' sallallahu alaihi wasallam wa bi kutubul aqtab an jam jaman qabla qabla abdal bi qaswa'atillahi wa qaswa'atillahi wa qaswa'atillahi umdurna bi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina mimma rabbana atina bid dunya hasanatan wa fil akhirati alhamdulillahi rabbil alamin. Rambutnya tetap seorang ini. Udah. Ya, Ustaz ya, Pak. Harusnya Ustaz ya. Ya, Bu.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. الله. إن أولياء الله لا خوف عليهم. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم. الله. إن العزة لله جميعا. الله. إن العزة لله جميعا هو السميع
صدق الله العظيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita ucapkan kehadratnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita ini selalu diberinya nikmat berupa nikmat dunia atau nikmat ibadah atau nikmat yang hasilnya untuk keselamatan kita di negeri akhirat. Salawat dan salam tidak lupanya juga kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai tanda kita cinta kepada beliau dan mengharap syafaat dari beliau di dunia maupun di negeri akhirat. Pada hari ini kita kembali berkumpul di tempat ini, di majelis, di masjid ini, dalam rangka pengajian yang insya Allah kita isi dengan pembacaan manaqib daripada seorang wali besar, ulama besar, guru daripada para ulama besar, yaitu Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani radhiyallahu an. Beliau yang kita lebih kenal, yang banyak disambat orang, beliau adalah Syekh Samman. Siapa ini Syekh Samman? Syekh Samman ini adalah paguruan daripada Datuk Kalampayan. Nah, di mana-mana kita sampaikan, kenapa jadi di daerah kita ini kebanyakan orang membaca manaqib Syekh Samman, kebanyakan mengadakan haul Syekh Samman, karena Syekh Samman ini guru besarnya Datuk Kalampayan. Sedangkan Datuk Kalampayan beliaulah penyebab kuatnya agama Islam di negeri kita ini. Sebagai tanda kita berterima kasih kepada Syekh Samman yang mendidik Datuk Kalampayan, yang menyebabkan, yang sebab didikan beliau itu Allah memberikan keberkahan dan kemuliaan kepada Datuk Kalampayan, sehingga ilmu dan diri beliau berberkah, berkembang ilmu beliau di seluruh penjuru Kalimantan meliwat murid anak cucu beliau, sehingga kita bisa mengerti agama dan aturan mengerti daripada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dengan berkat perjuangan Datuk Kalampayan, yang Datuk Kalampayan itu dididik dan dibimbing oleh Syekh Samman ini. Nah, jadi banyak saja wali nang lain, banyak saja ulama nang lain. Kenapa jadi kada dihauli? Artinya kada semerat Syekh Samman tah, kada semarat daripada Syekh Samman dihauli. Padahal sini kada orang sini, tapi penyebab suburnya agama adalah murid sidin, didikan sidin. Oleh karena itu kita mengadakan di mana-mana haul Syekh Samman, menghimungi Datuk Kalampayan, karena guru sidin dimuliakan, dihormati, dan berterima kasih kepada Syekh Samman yang beliau mendidik dan membimbing Datuk Kalampayan tadi. Artinya kita ini diusahakan supaya orang-orang yang ada kebaikan lawan kita, diusahakan kita berbuat baik juga. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Ada dan yang bagus balasan itu kecuali dengan kebaikan juga.
Bila orang berbuat baik, usahakan supaya dibalas terus kebaikan orang itu. Itulah orang yang beriman. Itulah orang yang baik, bisa rajin membalas kebaikan-kebaikan orang. Apalagi orang yang berbuat baik masalah agama, masalah kebaikan. Berbuat baik dalam urusan kebaikan, urusan agama itu lebih hebat daripada kebaikan urusan dunia. Karena kebaikan urusan agama atau urusan kebaikan hasilnya atau keuntungannya sampai ke akhirat. Nah, jadi itu lebih utama kita balas kebaikan orang yang berbuat baik lawan kita urusan-urusan akhirat atau kebaikan tadi. Nah, jadi Syekh Salman Al-Madani radhiyallahu an, sejarah hidup beliau. Syekh Salman Al-Madani ini beliau adalah ahli syariah wa tariqah wal haqiqah, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Nah, beliau ini seorang wali. Disebut orang beliau ini adalah wali kutub yang berada di Madinah. Apa sebabnya? Karena beliau ini pertama memang takdir Allah sudah. Dan kedua, dasar orangnya hebat, ilmu apa aja, syariatnya, tarikatnya, hakikatnya. Alim dalam ilmu syariat, alim dalam ilmu hakikat, ba'amal rajinan. Itu tarikat ngarannya. Bukan tarikat itu misalnya nang kita berzikir itu aja, itu kan. Itu tarikat juga ngarannya. Tapi tarikat itu pengamalan ilmu termasuk dikatakan tarikat. Makanya tarikat orang-orang banyak itu apa? Yaitu menjalankan hukum-hukum agama. Beliau lagi saya Salman itu, dan barang siapa berkehendak ziarahkan kubur Rasulullah SAW, padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jika usah pada zahirnya sekalipun. Daripada saking dimuliakan Allah Ta'ala Syekh Salman itu, beliau menjadi penunggu daripada pintu Hadratul Rasul. Jadi orang bahari apabila ziarah ke kubur Nabi harus ke Wadasidin dulu. Kalau kada naik ke Wadasidin, kada beizin lawan Sidin, maka Rasulullah kada menerima ziarah itu walaupun dengan bacaan-bacaan nang bagus-bagus, nang hebat-hebat, nang banyak, tapi caranya salah lalu kada jadi hasil. Karena memang tugas Sidin sudah. Macam kayak kita juga itulah, dari bawah kita tah, pembakal. Ada kala di bawah pembakal itu namanya RT lah. RT, di atasnya lagi pembakal, di atasnya lagi camat, di atasnya lagi bupati, ya Allah. Nah, kalau kita ada permohonan, nah itu Allah Ta'ala pun baulah khalifah macam-macam. Ada khalifahnya para nabi rasul, ada khalifahnya para aulia, para ulama. Oleh karena itu kita hendak dekat kepada Allah, dekatlah dengan orang-orang yang mulia seperti para aulia dan para ulama dan para nabi dan rasul tadi. Karena memang mereka itu menjadi khalifah dari Allah Subhanahu wa taala untuk di dalam dunia, untuk menghadapi, mengurusi daripada hamba-hamba Allah Ta'ala ini. Jadi memang ditugaskan oleh Allah Ta'ala nakaka itu. Dan adalah Syekh Salman itu tabiat beliau pula. Nah ini penting kita ketahui, orang yang hebat itu biasa sebab gawiannya. Apabila gawiannya kada hebat, biar tak turunan orang hebat, lambat hendak jadi orang hebat. Orang hebat itu kebanyakannya lantaran gawiannya. Orang nang kada hebat pun, nang jahat pun lantaran gawiannya juga. Makanya gawian nang baik-baik itu penting kita kerjakan. Karena gawian nang baik bukan hasilnya untuk orang, tapi hasilnya untuk kebaikan dan keberuntungan kita. Syekh Salman orang nang mulia, diberikan Allah keistimewaan, diberi Allah derajat yang tinggi. Napa di antara kelakuan Sidin? Kalau kita mencontoh kelakuan Sidin, sedikit demi sedikit kita akan dijadikan Allah jadi orang baik juga. Ya kak ibarat itu ada sempurna, tapi ada juga tak.
Sesaman itu kasih sayang kepada orang yang menuntut ilmu agama dan kepada orang yang alim-alim dan orang-orang yang soleh dan kepada segala orang fakir dan miskin. Nah, jadi pertama tabiat dan kelakuan sidin yang baik yang menyebabkan beliau tadi mulia, hebat, tinggi makam derajatnya. Pertama, hati sidin cinta lawan orang-orang yang ada urusan dengan ilmu agama, para penuntut ilmu agama. Lawan orang nang berilmu agama, orang nama ajari ilmu agama, orang nang ahli ibadat, cinta. Nih, kita pun kayak itu juga turuti. Kalau ada orang berilmu, kalau ada orang belajar agama, orang mengajar agama, orang ahli ibadat, bakal warga kada bakal warga, para rumah atau jauh, siapapun orangnya, guru kita atau kada guru kita, tetap kita menghormati, memuliakan. Apa hasil samuan ini? Adalah untuk dekat kepada Allah. Hasilnya supaya dicintai Allah. Karena orang-orang itu mereka dicintai Allah. Kalau kita hendak dicintai Allah, cintai dulu sesuatu yang dicintai Allah. Dan lagi pula saya saman itu suka berkhidmah kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah SAW, daripada orang yang alim-alim dan orang yang soleh-soleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Hebatnya melayani orang ziarah. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu an ketika masa kecilnya hingga sampai hak mursyidnya. Dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Lagi pula mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawani akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Kemudian tabiat sesaman itu memuliakan kepada ibu bapak, menghormati, menyenangkan. Nah, kita kira-kira bakuitan aja kalau pada saat. Nah, ada kalau bakuitan pada saat. Cuma ada yang hidup udah, ada anak mah udah meninggal lah. Bagi kita berataan ini lalaki bibini kuitan hidup wajib kita senangakan, sudah sidin meninggal wajib juga tetap kita senangakan. Cuma caranya aja berbeda. Kalau waktu sidin hidup disenangkan dengan masalah keduniaan dan kebaikan. Adapun di dalam kubur sini sudah meninggal, disenangakannya jalan dalam kebaikan-kebaikan. Mun di dalam dunia ini menyenangi siden, seorang dulu berbaik kelakuan, ibadat nyata atau kuitan senang. Kemudian pulang lawan urusan dunianya, baru diatari duit. Mun pinat tuha kuitan timbako katu karakan. Nya kuitan baru ko bang. Mbak apa tuh ngarannya nang anjing di puntal lawan anu tah? Nang kartas tuh apa ngarannya? Nah, mun kuitan paroko tuh karakan timbako 1 kilo sing tukan pama isap. Kuitan bibi ini pulang tuh karakan sirih. Gambir ya kalau tah? Nah, pangalnya pinang. Nah, timbako tuh ya juga ada juga. Bamudal berapa ada tapi sidin gembira. Himung banu tukarakan baju, banu tukarakan pakaian. Jangan mengalahkan untuk memperhatikan bini bagi lalakian daripada memperhatikan. Jangan sampai kalah kuitan dihatiakan daripada jangan sampai kuitan tuh dikalahkan memperhatikan gara-gara memperhatikan bini. Paling kada disamakan. Bini tukarakan baju, kuitan dia juga. Bini digembirakan, ditukarakan itu makanan, kuitan kayak itu juga. Bahkan di dalam hadis Nabi, barang siapa makan orang di sarumah lawan kuitan, sekalinya inya makan makanan nang nyaman, kuitannya kada dibarinya padahal kawa aja memakan, maka orang itu kada akan makan daripada makanan surga kayaknya. Nah, jadi kuitan itu penting bangun sarumah. Cuma nang kawa silin memakan. Mencagar misalnya darah tinggi itu jangan, biar nyaman tapi darah tinggi. Jadi senangi kuitan itu. Ada kisah semalam ada guru siapa tuh pengajian sidin babacaan. Uja sidin ada orang ini saben malam tak mimpi Rasulullah, kalau hebat benar.
Ada gampang. Tamimpi Rasulullah takajud tuan guru. Jadi je guru nang ini aku aja sih dan kada bisa lah kita mimpi Rasulullah. Maka ikam ini tamimpi Rasulullah. Napa amalannya? Jadi ujarnya nenek, orangnya kada dikenal alim kada. Ujarnya ini ulun kada kawa guring kecuali ulun mencium batis kuitan dahulu. Ulun kada kawa hidup ulun menyakiti kuitan. Apapun tujuan ulun menggembirakan kuitan. Nah, tujuan apapun yang digawe untuk kuitan, berusaha supaya kuitan senang. Apa aja untuk kuitan aja gembira. Dengan hidupnya selalu menyenangi hati kuitan. Rasulullah ridha lawan inya. Sampai saben malam tamimpi Rasulullah. Maka ini penting juga. Tamimpi Rasulullah itu diusahakan tuh penting juga. Karena jagur sakumpul bahari banyak benar ulama-ulama tuh nang menangis apabila kada tamimpi Nabi lagi. Bila kaganangan kada tamimpi Nabi menangis. Karena ada hadis Nabi, man ra'ani fil yaqadhah fasayarani fil manam. Salah. Man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadhah. Barang siapa melihat aku di waktu guring, maka jalan untuk melihat aku waktu bangun kan. Nah, ulama-ulama di sini ada sebagian mentafsirkan bangun itu karena bangun di negeri akhirat. Hari pembangkitan. Nah, di sini banyak di sini menangis dari ulama-ulama. Kada ibadah macam-macam digawe, tapi tamimpi lawan Nabi belum. Khawatirnya di dunia kada bermimpi, di akhirat kada bertamu lawan Nabi. Mun kada bertamu Nabi siapa memberi syafaat? Nah, banyak kayak itu. Nah, jadi ada semalam guru di Martapura sesirin ceramah. Ujar sidin kisah ini, kisah tuh bagus tah. Artinya kawa kita tiru. Setiap malam tamimpi Rasulullah. Ditakunin apa rahasianya? Sekalinya kada guring dahulu kecuali bersalaman, minta halal, minta ridha, minta ampun, minta maaf lawan kuitan, mencium tangan sidin, mencium sampai ke betis sidin. Sebelum itu gembirakan terus nih. Ada namanya mencium tangan kuitan tapi menyakiti kuitan aja tuh lain pulang. Ini artinya hidupnya tuh selalu menggembirakan kuitan, hendak guring pulang, ya minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha. Nang kada menyakiti kuitan tah, nang hidup seumuran menyenangi kuitan aja. Siang malam menyenangi kuitan aja. Apa nih senangi kuitan tuh nang digawinya. Kemudian pulang hendak guring, minta ampun pulang lawan kuitan. Cium tangan, cium batis. Nah, maka jernya tadi ulun Rasulullah, ulun guru aya bila kada menggawi itu kada tamimpi lawan Nabi. Kan jadi kita kira-kira di situ diantaranya salahnya nih. Nang jadi kada tamimpi lawan Nabi, kuitan kada terperhatikan. Nah, contohnya ada bang. Dan diampuni Allah Taala kita lah dosa. Nah, jadi ibu bapak itu penting banget. Sampai-sampai Allah Taala itu daripada saking mewajibkannya kita memuliakan ibu bapak, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain, jar Nabi. Ridha Allah tergantung ridha ibu bapak, kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan ibu bapak. Bila kita menyebabkan kuitan murka, sarik lawan kita, berarti Allah kita memancing kemurkaan Allah. Bila kita menyebabkan kuitan itu gembira terus, senang terus, bahagia terus lawan kita, berarti kita itu memancing kecintaan dan kasih sayang Allah lawan kita. Bila Allah sayang lawan kita, kita ini jadi orang baik. Karena hendak diselamatkannya. Apabila kada jadi orang baik, lalu kada selamat. Nah, makanya kita baik ini kada kawa jua kecuali hidayah dari Allah. Kecuali petunjuk dan perbuatan dari Allah. Di antara yang menyebabkan Allah mencintai kita, di antaranya carilah jalan supaya kuitan itu gembira terus, himung terus lawan kita. Dan kalau kita menggawilah. Nah, itu gawian seseman ini. Nang jadi sidin wali gana tah. Nang jadi sidin bakaramat benar. Nang jadi sidin bisa menyebabkan orang-orang mengajil sidin banyak wali, ini panggawian. Hati cinta lawan orang-orang nang ibadat, orang nang alim, orang nang pengaji tadi, orang fakir miskin nang sabar-sabar.
Ketujuh, membantu melayani orang yang ziarah kepada Nabi pulang. Kemudian pulang apa tadi? Lawan ibu bapa bakti pulang. Gawian sesaman tabiat sidin mulai lagi ke kanan sampai beliau sudah jadi wali besar. Ini gawian. Dan lagi pula ia mengakalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah ia meninggalkan daripada adat dan melawankan hawa nafsunya daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah ia tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit jua. Nah, ini adatnya orang saleh, apabila tengah malam tuh bangun. Maksud tengah malam di sini sepertiga malam. Mulai jam 2-an sampai subuh. Itu hampir seluruh wali-wali. Hampir semua orang-orang soleh mereka pasti tengah malam itu bangun. Jadi maling jangan menyuntan ke orang soleh tak ada harap. Ada guring sih deh. Jadi bahari ada hantu nasib tuh bagus jadi maling lah. Ngurus kumpul bahari bagisah. Rusak kumpul bahari bagisah. Uja sih deh maling masuk ke rumah orang wali. Maling nih masuk ke rumah orang wali. Ternyata babaya masuk ke rumah orang wali tengah malam. Orang wali kan bangun tadi malam. So, sekalinya babaya masuk ke rumah wali tadi, sidin bangun. Nah, pada maling melihat tuan rumahnya bangun mencari panabunan, kemana bersembunyi? Kamana betapun? Ada kursi, masuknya ke bawah kursi tadi. Sekalinya wali tadi duduk di kursinya. Cuma orang wali tahu kan? Dan sidin kasih sayang orangnya. Karena bakuncak pukul itu ada. Pada malam itu ada wali meninggal. Ada wali yang lain nih meninggal. Sedangkan wali kan bila meninggal ini ada gantinya. Bila saya kok meninggal ada gantinya. Karena bila ada wali lagi hancur dunia ini. Nah, setiap orang wali yang meninggal, orang wali-wali yang lain tuh terasa tamunya. Lalu ada pengumuman dari Allah Ta'ala melalui malaikatnya bahwa pada saat ini ada meninggal wali Allah Ta'ala yang diwafatkan. Lalu jangan wali ini, ya Allah gantiakan pangkat wali itu lawan yang di bawah kursi nih. Nah, doa wali tengah malam pulang kabul. Langsung yang di bawah kursi ini jadi wali. Ini coba jangan ditiru lah. Biasanya awana guru siapa kata ada itu majuntannya pentingnya. Nah, wali jadi wali kalinya, dasar jadi kada kawa juga ditangguh nusia lah. Makanya yang penting yang paling bagus kita itu hidup apabila melihat orang yang baik doakan dan inya istiqamah dan mudahan aku diberi Tuhan enggak itu juga. Apabila melihat yang kada bagus doakan mudahan inya diberi Allah hidayah. Berubah gawiannya caranya supaya lebih bagus lagi daripada itu. Baguskah itu daripada menyambati? Mun kita menyambati usia jadi orang baik inya udah. Ya apa kita? Tok dijantik lagi ke anak, sekarang jadi bupati, ya udah gana. Kayak apa kita bertamuan? Ngalih lah. Nah, jadi makanya mun hendak bangun, mun hendak kita itu capat benar disayangi Allah Ta'ala, bangunlah malam. Bangun malam itu ya tadi barang nih, mun kada kau mulai jam 2 dah, nang jam setengah jam sebelum urang ajan subuh dah. Siap udah. Berpakaian sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat taubat kah, sembahyang sunat tasbih kah, kada bisa sembahyang macam-macam, berdoa barang, berdoa minta apa kah, kalau kada bisa berdoa, imam kada bisa berdoa, berdoa ini kada harus bahasa Arab, lain dalam sembahyang, mun di dalam sembahyang wajib dengan bahasa Arab, jangan bahasa kita. Kecuali dalam hati. Apabila bahasa kita berdoa dan sembahyang batal. Jangan
macam-macam pandirnya, menyambat ngaran aja di dalam sembahyang tuh mendoakan orang nang lain pada ngaran Tuhan, ngaran Nabi Ibrahim. Kalau dalam salawatnya itu membatalkan dalam sembahyang. Jadi jangan kayak sembahyang hajat tuh terus disambat lawan muntong ngaran nang di sembahyang hajat misalnya nang didoakan di dalam di hati aja kayaknya imbas sembahyangnya aja anyar didoakan nang bersambat ngaran itu. Nah jadi malam kita minta ampun lawan Tuhan tengah malam tuh hanya kita nih nyamanannya guring waktu itu tuh jam 3-an toh nyamanannya guring jam 4. Nah oleh karena itu waktu itu hebatnya apabila kayak paunjunan telah apabila orang kada tapi ada lagi mau unjun tuh rame bener tak ada sungai kah misalnya kenapa kah apabila orang tuh kada masuknya ke situ saya ngeramian orang mau unjun gitu tapi apabila sudah rame bah habis anda apalagi ada nama hamburi putas pulang ya ada kalau dari pembukaan apa ngarannya nang jalan Sungai Puting bah nah rame banget orang mau unjun lambat mau ulur aja langsung hanya dibuka orang tak ada kemanusiaan benar lagi nih jangan kurang pintar lagi iwaknya ini kada paham bahwa seorang ceger tak ayatnya nah bagaimana sudah kita beribadat kenapa jadi waktu tengah malam itu waktu mustajab karena barat jua nafsu berat bangun syaitannya banyak menggoda kemudian lagi apa orang tapi ada nang bangunan makanya waktu itulah paling cepat dikabulkan dan paling cepat kita diampuni karena waktu itu waktu nang orang kada tapi perhatian dengan ibadat sama mudah siang tuh jam 8-9 kurang lebih jam 8 jam 9 tuh kalau nang orang bahuma di pahuman orang bakabun di kabun orang di pegawai di kantor berdagang di toko tapi ada nang beribadatnya makanya waktu duha itu dikatakan dengan waktu awabin kalau malam mbah maghrib antara maghrib isya kalau siang waktu duha 8, 9, 10 itu dikatakan waktu awabin karena orang yang beribadah pada waktu itu cepat diterima Allah doanya cepat dikabulkan dan cepat dekat dengan Allah karena orang banyak kada perhatian dengan ibadah ini kecuali nang orang kada begawian nang tuha-tuha udah atau kanak-kanak nang belum begawi di pesantren atau misalnya nang tuha atau nang sudah pensiunan nang nyaman sudah hidup itu nampak ibadah juga mau nang kada ibadat guring bener aja itu nah intinya hidup kita inilah kada pokoknya jangan pinaparaga harap jangan merasa hebat kalau kada urusan kebaikan nang banyak itu kan kada boleh merasa hebat ya artinya jangan merasa hebat benar kalau apa aja nang kita miliki nang kada ada masuk kebaikannya di situ nya kada baharaga lawan kita pada hakikatnya itu kada menguntungkan apabila kada jadi kebaikan. Kemudian beliau pada tengah malam tadi bangun maka waktu sahur beliau kan sahur itu apabila ya sepertiga malam mulai jam 2 sampai subuh sampai hendak subuh maka bangun beliau daripada tidurnya lalu ratib subuh atau membaca wiritan di waktu subuh kemudian daripada itu lalu sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak lalu yang baca ratib subuh hingga terbit matahari manakala terbit matahari kira-kira segala maka bagi lain semana sholat isyraq 2 rakaat dan apabila sampai seberapa hari maka bagi lain semana sholat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat dan yang terakhir itu 8 rakaat. Nah pulang. Nah jadi orang yang beribadat malam jangan sampai meninggalkan subuh berjamaah. Ini sembahyang tahajud rajinan tapi sembahyang subuh kada berjamaah ini salah caranya. Orang sembahyang subuh berjamaah itu lebih afdal daripada seperti sembahyang sunat samalaman suntuk. Jadi jika kawan nang ibadah itu nang wajib tetap dikerjakan dan berjamaah, nang sunat dikerjakan juga, tapi rapiakan nang wajib. Subuh berjamaah, ada kawan dilanggar di masjid di rumah lawan bini kah?
Kemudian seseman ini bangun waktu sahur. Kemudian sudah waktu sahur siden beribadat bawirid sampai waktu subuh, sembahyang sin berjamaah. Kemudian imam subuh pulang bawirid sampai isyraq. Nah, ini kelebihannya. Kalau kita beribadat sembahyang subuh berjamaah, pertama lah sembahyang subuh berjamaah. Kemudian bawirid, beribadat, apakah baca apakah Quran kah, salawat kan apakah, doa kah sampai waktu isyraq. Nah, sembahyang isyraq nang mulai subuh sampai isyraq tadi sabasial beramal kadada begawi-gawi dunia. Kalau bepandil dunia kada, menggawi dunia kada, sabasial beribadat, maka Allah Ta'ala memberikan pahala seperti orang nang beribadah haji dan berumrah nang sunat nang mabrur. Jadi kayaknya udah mati takajud, napa banyaknya pahala haji pada seumuran nggak bisa makan? Karena ma'amalakan ini rajinan. Nah, Allah Ta'ala adilnya. Ada aja pahala haji dan umrah itu nang sunat, ada aja. Di antaranya mengisi waktu subuh berjamaah, kemudian sampai dengan isyraq dengan ibadah-ibadah, dengan kebaikan-kebaikan. Pahalanya, pahala haji dan umrah nang sunat dapat. Jadi mungkin itu aja kita kada perlu naik haji lagi lah. Oh perlu masih naik haji tuh. Kada perlu. Kadanya kada perlu benar, apalagi orang yang memang ada apa harta dan kekuatan tenaga dan sehat, itu wajib naik haji. Kada cukup naik haji, umrah wajib. Duitnya ada, tenaganya kawa. Kemudian pulang. Apa kelebihannya daripada itu tadi? Ada bacaannya tadi dapat haji dan umrah nang sunat. Tapi kalau kita ke sana bang, sembahyang di tanah haram berapa? 100.000 kali lipat pahalanya. Sembahyang di Masjid Nabawi kena 50.000 kali lipat. Ada mengatakan 10.000 kali lipat daripada di kampung. Kemudian pulang memandang Baitullah berapa dapat rahmat? 20 rahmat sakijipan mata. Bila tawaf di Baitullah berapa dapat rahmat? 60 dapat rahmat. Bila sembahyang berapa? 40 dapat rahmat. Kemudian karena ziarah ke kubur Nabi, orang umrah haji itu lah. Ujian Nabi manzarani bil Madinah kuntu syafi'an wa syahidan yaumil qiyamah. Barang siapa menziarahi aku di kota Madinah, maka orang itu akan mendapatkan menyaksikan aku dan dapat syafaatku pada di hari kiamat. Jadi bagus bari cita-cita hendak haji anak umrah itu bagus benar. Banyak ibadah 65 dulu. Ikhtiarnya atau syariatnya. Minta loh Tuhan, bahuma mudahan bila dapat rezeki akan umrah, akan haji, dan bersedekah. Jadi gawian nang barat-barat itu jadi ibadat. Jadi kada sia-sia lapahnya awak, bahirangnya awak, tangan dan batis kasar gara-gara begawian tadi, tapi semua aja dihasil ibadat. Ada apa-apa jagar balangkar jagarnya di akhirat. Ada apa-apa dahulu. Mun awak kita nih bagunjak salangkar-langkarnya kemana orang mandak bila mati? Kemana mandak ya? Kemana membuat? Dalam tanah, apalagi musim banyu di pulau nang kaini nah mati. Lawan luangnya kada pinan dua. Jadi karena aku sombong-sombong awak badan kita nih ada apa-apa kita apa ngarannya tuh kita ubrah awak kita nih untuk gawian-gawian lapah kah kasar kah, tapi jenisnya ibadat ke Bapak pagun juga tetap ya dalam ruang kubur itu juga. Tapi man kita dalam keadaan baik, maka kita kena di akhirat menjadi orang nang hebat. Ada bapinan duan lagi nih kada mainan nih lah. Kada nang kaininya lagi ya di surga tuh potongan. Nah ini menyangkutakan kacamata kada kawa gugur terus. Nah artinya tuh ya babai hidung. Tapi kada apa-apa. Tapi di akhirat kena, bibinian nih. Mun masuk surga. Memang di akhirat itu kan ada dalam kitab apa ngarnya? Kitab Sirus Salikin itu ada. Orang di akhirat itu muha sakahandak berganti putungan. Apabila mengganti saben minggu hari Jumat kalau di surga setiap hari Jumat ada pasar. Cuma lain pada pasar kayak kita di kampung nih. Mun pasar kayak di kampung ini kan betul tukar kala. Mun di surga itu kadangnya betul tukar menang apa hendak diberi Tuhan udah. Adanya betul tukar lagi ya.
Tapi kenapa jadi ada pasar? Oh, ternyata pasar di surga supaya hagan tempat berkumpul bener aja seluruh penduduk surga. Dan kemudian di situ ada kainan pameran putungan, pameran moha. Nah, di situ ada kan contohnya. Jadi kita tuh hendak seminggu sekali balik moha putungan. Minggu ini hendak jadi orang Afrika, awah tuh contohnya ada. Karena minggu ahad Jumat karena perjalanan pulang ke pasarnya teh, lihat bang, nah ini bagus nah, potongan nang kayak orang Belanda misalnya. Minta ubahkan pulang tuan, samingguan nang kayak jadi orang Belanda. Hendak ada ubah ada apa-apa, itu juga. Cuma artinya tuh sak hendak. Mau di dunia ini kalau mau ubah, ada ubah-ubah. Nah udah umur 65, kalau anak 35 pulang kita nggak ubah. Paling mangang anak itu benernya. Han jadi baik ke surga juga. Apalagi mun kita nih pasti mati, ya lah. Kita nih pasti mati. Sesudah mati itu ada dua tempat, ada neraka, ada surga. Apabila-nya ke neraka, liwar sakitnya, kada ada berbandingannya sakitnya di dunia ini. Tapi kalau sudah nyamannya, kada ada berbandingannya pulang kenyamanan di surga daripada di dunia ini. Nah kayak apa aja, orang sugih mana aja, orang hebat kayak apa aja, kada tahan lawan orang ahli surga. Nang nyata dulu muha tadi dulu. Nah, maka muha ini nang bilang akun habis-habisan menukar ya kalau apa-apa wah ini macam-macam alatnya supaya muha belangkar. Orang laki ditukarakan juga, akhirnya timpang. Seorang pinan nicis tapi laki kasihan. Nah, jadi sama ditukarakan. Nah, jadi beribadat malam. Kemudian pulang beliau ini sampai sembahyang duha. Nah, sembahyang duha ini ganal fadilatnya. Orang nang sembahyang duha ini mendapatkan ibadah-ibadah nang banyak. Ada dapat pahala tasbih, ada dapat pahala tahlil, ada dapat pahala istighfar, macam-macam. Ada dapat pahala membersihi jalan daripada mengganggu orang. Ada dapat pahala apa ngarannya menolongi orang. Ada dapat pahala menyuruh orang berbuat baik. Ada dapat pahala mencegah orang berbuat nang kada baik. Ada dapat pahala sedekah. Di mana banyak pahala itu? Di dalam 2 rakaat sembahyang sunat duha aja Nabi. Apabila waktunya mulai imba israk teh. Bila waktu israk sampai sebab rapatnya setengah jam itu masuk duha sudah. Bayang duha 2 rakaat, 4 rakaat, 6 kah? 8 kah? Batasnya 12 tadi. Kemudian sesudah itu sesaman hadir gawian sidin mulai lagi balung balik. Kakak ini kira-kira nah, kan balung balik kalau kakak ini lagi. Udah kayak ini gawian din. Menuntut ilmu rajinan, mencintai orang nuntut ilmu yang lain, pulang lawan orang alim tadi cinta, pulang lawan orang soleh cinta, lawan orang miskin memuliakan, nang sabar-sabar napa ibadahnya tak. Kemudian pulang amalnya pulang mulai ibadahnya kuat sampai mulai jam 2 sampai siang beribadat. Nah rajinan, mulai lagi nang kakanak nih. Kemudian pulang sidin lawan kuitan bakti benar, mengerti arti nang tauhid, nang bujur-bujur musyahadah macam-macam tadi mengerti dan mengamalkan. Kemudian pulang puasa sunat rajinan. Bilang kada terdengar nang ibadah tuh kada terdengar nang kada dipakai sidin. Bilang hampir samuan ibadah tak pakai. Dan menjauhi daripada ladatul dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka tersebut itu adalah halnya di masa kejadian yang sebelum baliknya. Pada masa itulah ia disuruh orang tuanya masuk alam siwan, yang di tempat makan makanan karena hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya makan dia seolah-olah tiada dimakannya. Kemudian daripada itu pergilah orang tuanya kepada gurunya baca Quran di waktu kecil, lalu kabarkan oleh orang tuanya dengan hal oleh anaknya tersebut. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu dari syak dan ragu lagi bahwasanya adalah wali Allah dan tiada khilaf lagi antara segala ulama. Nah, keledatan dunia ini kenapa jadi perlu dijauhi? Arti keledatan dunia itu bila ada nang asa rami, asa katuju, asa senang, tapi bandanya itu kada jadi ibadat. Nah, itu keledatan dunia ngarannya. Lewat rami berusaha perasaan, tapi jadi ibadat lah. Kada ada niat dengan ibadat dan kada ada hagan memakai dengan ibadat. Berarti ngarannya itu keledatan dunia. Lewat rami bakal kawanan. Bepandiran setengah malaman. Tapi apa isinya adalah ibadatnya bakal kawanan tadi, bepandiran tadi. Ada malah jadi dosa. Itu ngarannya keledatan dunia. Liwar rami berjalanan, misalnya piknik kemana-mana, tapi adalah isinya ibadat. Kada. Nah itu ngarannya keledatan dunia. Nah HP setengah jam memicik
sejam, bahkan seharian. Tapi apa isi yang dipicik dalam HP itu? Ibadah lah. Kada, sekadar mainan, sekadar melihat film, macam-macam. Berarti kelezatan dunia. Apabila kita kada berusaha menjauhi kelezatan dunia, maka kita akan kada merasakan nyamannya beribadah, kada merasakan lezatnya beribadah, maka beribadah itu kada tegawi. Nah, jadi apabila kita tuh membiarkan diri kita tuh asik, katuju, senang, lawan nang nyaman-nyaman rami-rami dunia nih, habis jagarnya ngalih beribadah tuh. Itu tingkatan awam aja dulu tak beribadah ngalih, beribadah kada kawa, beribadah barat, beribadah mengulir. Nah, kalau orang yang sudah rajin beribadat Pak, orang tuh yang sudah rajin beribadat, kuat beribadat, istiqamah beribadat. Nah, tapi masih katuju menggawi kelezatan dunia, itu Allah kada akan merasakan kekhusyuannya hati kepada Allah. Jaka ibarat tuh kabus hati lawan Tuhan kada tapi kaganangan. Nah, merusak juga pulang. Sedangkan yang baik itu kita awaknya beribadat tapi hatinya ingat kepada Allah. Apabila awak kita rajin beribadat, perasaan kita ingat kepada Allah, maka ibadahnya sempurna. Bila ibadah sempurna, lalu hasilnya iman bakuat. Bila iman bakuat, lalu Allah bersayang. Lalu kedudukan tambah tinggi dan tambah mulia. Di kita nang wahini nang zaman wahini nang rami benar atau perasaan nafsu kita HP nih. Tapi HP ini diurang banyak jangan ibadat. Ini maksudnya nang digawe tadi mamicik HP setengah seharian sama setengah malaman. Nang kada ada ibadahnya, itu jangan. Makanya kakak-kanakan tola di pesantren tah, nang pina kada tahan ya sekolah, kadanya nang tapi napang kaganangan HP. Aku itannya menghilangi aja. Kemudian pulang di sekolahan tuh rami pada di kampung, kawan berapa ratus bahkan ribuan. Dipukuli kada. Hah? Maka kada awit. Pada kuitan melihat aja, duit dikirimi aja. Kenapa? HP kaganangan. Patonang na siang malam mikir HP, bayi di sekolahan kada kawal lagi. Makanan itu tadi di warnaminya. Ayo ya. Nah, itu kebanyakannya, makanya dikurangi barang kekanakan do, dibatasi. Misalnya mun kada kawa benar maampihi. Mun kada kawa benar maampihi, mun kada kawa benar manangati anak itu bahapi selama inya belajar dan beribadat. Nya itu aja kada nang seumuran kada. Nang penting inya itu dahulu sementara inya belum paham benar agama, belum paham benar memilih nang baik lawan nang kada, belum paham benar lagi dengan kebaikan, belum istiqamah benar beribadat, nah itu batasi dahulu semuanya. Tapi kalau inya sudah hebat, imannya kuat, kebaikannya hebat, bisa mengerti nang baik lawan nang kada, merasakan lezatnya ibadat, istiqamah, kada apa-apa ya lagi. Inya seorang juga nang membatasi kayaknya. Karena mau tak ganggu rasa nyamannya beribadat kan mau. Jadi sementara aja dulu. Cuma kada kawa juga manangati anak, napa mau seorang nak kikitingan juga beruki ini. Ada kawa juga. Aku berabut dengan anak. Ini nang kas, coba takut nih pesantren di mana kah? Nang paling berat kekanakan tuh tapi bisa lawan HP. Oh iya, nang inya kada tahan kan di pesantren lu kan nang bapukulan macam-macam ada deh. Cuma itu tadi Bang, kada kawa mengikuti HP. Maka kada kau dibiarkan bilanya kekanakan tuh mengikuti HP nang belum kuat benar saraba mengulir tak suruh beribadat kulir bangun subuh melandau. Kenapa jadi subuh melandau? Karena malam landung buri. Nah, jadi itu takunya. Jadi pesantren mana kah? Itu tuh gara-garanya adanya orang menyiksa di pesantren tuh. Apalagi pesantren wah ini nyaman pada pesantren bahari. Pesantren wah ini makan nyaman aja, kemudian pulang dihilangi kuitan rancak aja, menambah hari, bah, iwa karing tuh dihahambetakan gin, sapiring. Dan kita jadi orang baik sebenarnya, itu yang penting. Berkat Sesaman. Kemudian di antara karamat Sesaman Al-Madani ini pula, kan beliau tuh ibadah beliau lah. Kemudian beliau bakaramat karena wali. Di antaranya beliau ini capat benar dikabul. Di antaranya orang yang bertawassul lawan side, meminta kepada Allah, tapi apa ngarannya minta bantu untuk dapat dikabulkan Allah Taala kepada side. Tawassul ngarannya.
Dengan apa caranya? Bahadiah Fatihah lawan sidin. Dengan memanggil nama sidin, ya sesaman tulungi ulun supaya dapat dikabulkan Tuhan. Supaya diberi Tuhan ini, supaya dikabulkan ini. Memanggil nama sidin, apa betawasul kadaula Fatihah kadaula hanya mengiau. Adabnya betamu, adabnya perlu dengan orang soleh, adabnya perlu dengan orang alim, adabnya bertemu dengan orang alim, bahadiah dahulu. Adab. Nah, bahadiahi daulah sesaman, Datuk Kalampayan, Datuk Abdul Samad, siapa aja, seluruh wali-wali itu memang tugasnya dijadikan Allah menolongi kita untuk supaya urusan kita lawan Tuhan cepat kabul, cepat sampai, cepat diterima, cepat diberi. Cuma tawasule, nah kayak apa tawasule? Hadiahi dulu. Hanyar sebut nama sidin, kiau nama sidin, hanyar hayalakan saada di hadapan kita sidin, hanyar bepadah kita. Dan tulungi ulun mudahan 5 ulun bagus diberi Tuhan rejeki nang banyak dengan sebab betanam 5 ini tulungi benar. Mestinya itu jangan semata-mata begawi yang zahir aja, urusannya lontong itu lebih penting karena menghasilkan Allah Ta'ala. Nah, di mana jalannya? Ada pegawai Allah Ta'ala nang udah ditugaskan untuk nang kakak itu deh, ya wali-wali tawasul buat jadi itu. Nah, jadi ibadahnya ada nilainya, dekat lawan wali ada, hasil dunianya insya Allah berberkah. Kemudian Sesaman Al-Madani tadi lahir beliau di Madinah dan wafat pun di Madinah juga. Nah, jadi mudah-mudahan dengan berkat kita mendengar, membaca manaqib Sesaman, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan keampunan dari Allah, mendapatkan ridhonya dari Allah. Mudah-mudahan selalu kita ditingkatkan Allah iman dan Islam kita. Mudah-mudahan Allah SWT meningkatkan iman, Islam, kebaikan kepada kita dan selalu ditambah-tambahnya dan diistiqamahkannya dan diterimanya dan mudah-mudahan Allah SWT selalu mengabulkan, selalu mengampuni, menghapuskan, menghilangkan, membersihkan kita dari segala macam dosa, kejahatan, kemaksiatan dan sesuatu yang dimurkainya. Dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita umur yang panjang dalam keadaan sehat walafiat, taat, manfaat, ibadah, berberkah, dan selalu diberinya rezeki yang banyak, ahlan, manfaat dan berberkah, dan dijadikannya kita sebagai hamba yang saleh-salehah sekeluarga sampai anak cucu di hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sesudah memberikan umur kita yang panjang, mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah, surga bi ghairi hisab, memberi syafaat kepada yang lainnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sabaratan, yaitu kampung kita, daerah kita, negara kita selalu aman, damai, makmur, sejahtera, berberkah, dijauhkan daripada segala macam bala, musibah, wabah, penyakit dan kezaliman. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala meningkatkan rezeki lawan kita sabaratan, urusan dan dengan halal dan berberkah, dan selalu dikabulkannya, diberikannya, diijabahnya apa yang kita minta, kita harapkan, kita mohonkan, kita munajatkan, urusan dunia maupun urusan akhirat. Ala tilkaniyah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sambil kita bertahlil nih, banyu lawan apa? Lawan hitalu nih bawa keluar aja. Jadi kalau ada anak-anak, soalnya ini baca manaqib, dibaca maulid tadi, baca maulid sudah, dibacakan maulid, dibacakan Quran, dibacakan manaqib, insyaallah itu sudah banyak mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa nang diniatakan dengan berkat banyu dan hintalo nang dia pangatnya nang dihadirakan di maulid tadi, di Quran, di manaqib, mudahan menjadi penyebab kabulnya apa nang dicita-cita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. اللهم اجعله في الوادي وبالله وتقبل ما قرانا ما عملنا من الخيرات والكرم وصلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على الانبياء والمرسلين ولكل اصحاب القرابه والتابعين والتابعين التابعين التابعين باحسان الى يوم الدين. صلى الله عليه وسلم رسول الله وعلى سيدنا رسول الله وصحبه رسول الله وانصار سيدنا رسول الله المهاجرين المعروف الله والتابعين وصحبه القيامه جميع شيخنا ومعلمنا ووالدينا وجدنا وجداتنا خالنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا جيراننا ولمن حبسنا ولي الغجبه علينا ولمن أخذ ولمن أوصل بدعاء المؤمنين ومؤمنات المسلمين والمسلمين خصوصا إلى روحي سلطان ولي أبصر الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد محمد بن عبد الكريم وسمن المدني وخليفة مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري كلام بيان والشيخ عبد الصمد بن جمال الدين بن مولانا الشيخ أرشد البنجري الشيخ محمد زين عبد الغني بن عين بن علي والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي والحبيب بكر بن محمد السداب الشيخ وجميع شيخنا ومعلمنا ووالدينا ووالدي محمدنا ومد المؤمنين والمسلمين أجمعين. اللهم ارحمه وعافيه وعفو عنه. اللهم اجعلها بداية له من النار وإجابة له من النار سترا له من النار له من النار نجاة له من النار سلامة من النار. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر نيران برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان وتجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.